एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। लिधि समाधि हो लिधि समाधि हो लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी लिधि समाधि हो लिधि समाधि हो लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी। महिमा परम्पार रे भक्तों ने बेटा बेटू मुकली आभार रे हो खाड़ा धुनी न दुरंदर महिमा परम्पार रे भक्तों ने बेटा बेटू मुकली आभार रे मणकाड़ी माड़ा हो मणकाड़ी माड़ा हो मणकाड़ी माड़ा मस्तक शोभे हस्तक में तमारा मणकाड़ी माड़ा मस्तक शोभे हस्तक में तमारा युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरी ना निवासी लिधि समाधि हो लिधि समाधि हो लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी लिधि समाधि जीवंत समाधि परचा पूरकासी युग युग ना रूप गिरजी
महिमा परम्पार रे भक्तों ने भेटा भेटू मोकली आभार रे मणकाड़ी माळा हो मणकाड़ी माळा हो मणकाड़ी माळा मस्तक शोभे हस्तक अमे तमारा मणकाड़ी माळा मस्तक शोभे हस्तक अमे तमारा युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी लिधी समाधि हो लिधी समाधि लिधी समाधि जीवंत समाधि परचा पूरा काशी लिधी समाधि जीवंत समाधि परचा पूरा काशी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी समाधि हो लिधी समाधि ओ लिधी समाधि जीवंत समाधि परचा पूरा काशी लिधी समाधि जीवंत समाधि परचा पूरा काशी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुरे ना निवासी
महिमा मेळो आवे भक्तो विदेशी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुर ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुर ना निवासी लिधी समाधी हो लिधी समाधी लिधी समाधी जिवंत समाधी परचा पूरकासी लिधी समाधी जिवंत समाधी परचा पूरकासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुर ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुर ना निवासी युग युग ना रूप गिरजी रंगपुर ना निवासी. गुरु बिना ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना तो संशय मन ना मिटे, भले वाचो चारे वे।
રાખું નીરે યાર દૂર ખાવન ધણી હો ભળજો ગુરુજી હો જી એ ગુરુજી અમારા રૂપગીરી મહારાજની સમાધિમાં તમે આજે પધાર્યા છો. તમે પણ સંત છો. તમે પણ અમને એવા આશીર્વાદ આપજો કે અમારું ગામ હજી સુખી થાય, હજી પાવન બને અને અમારા દરેકના ઘરમાં સુખીઓ રહે એવા આશીર્વાદ આપજો એવી વિનંતી કરું છું. અંત નહીં जिसका उसे आसमान कहते हैं, अंत नहीं जिसका उसे आसमान कहते हैं, उस आसमान को भी संत के आशीर्वाद में संभाले, उसे ये संत कहते हैं. આપણા સાધુ સંત એવા સંતને વિનંતી કરીએ કે એમનું આશીર્વચન આપણે આપે. गजानन भूत गणाधीसेवितं कपितजम्बुपरचारुं भक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वने नयनम च वंदे मुकुंद प्रियम वंदे आश्रम च मृदम देशमं शंकरम ब्रह्मानंदम परम सुगतम केवलम ज्ञानमूर्तिम सुरगुरुवे बोलिए श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, सतगुरु देव रूपगिरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, अपने अपने सतगुरुदेव की. आज पुनित धारा रंगपुर गामना प्रांगण में परम श्रद्धा प्रांगण में परम श्रद्धेय रूपगिरीजी महाराजना निर्वाण दिवस निमित्ते જેમના સતત રંગપુરની ધરતી ઉપર સતત આશીર્વાદ રહ્યા છે એવા મહાન સિદ્ધ સંત રૂપગીરીજી મહારાજની આજે પુણ્યતિથિ નિર્વાણ દિવસના ઉપલક્ષમાં અહીંયા મંચસ્થ મહાનુભાવો અમારા બનાસ સળદર્શન વિરક્ત સેવા મંડળ જે અમારા બનાસકાંઠામાં સક્રિય છે, ખૂબ જ સંતો મહાંતો મહામંડલેશ્વરો શ્રીમંતો અહીંયા પધાર્યા છે. હજી પણ ઘણા સંતો અહીંયા પધારવાના છે. અમારા મંડળના પરમ અધ્યક્ષ પરમ શ્રદ્ધેય પ્રમાદરણીય હરદેવપુરીજી મહારાજ જસપુરિયા ચિત્રાસણીજી પધારવાના છે. અમારા મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી રાજેન્દ્રાનંદજી મહારાજ પધારવાના છે. મંડળના ઉપાધ્યક્ષ મહોદય મંત્રી સત્યનારાયણપુરીજી મહારાજ પણ પધારવાના છે. મંડળના વ્યવસ્થાપક મહોદય ઘણા સંતો અહીંયા પધારવાના છે. કારણ શું થોડો બનાસકાંઠા આપણે અહીંથી દૂર પડે છે, દૂર દરાજથી સંતો આવે છે. અહીંયા મંચસ્થ મહાનુભાવો પરમ શ્રદ્ધેય પરમાદરણીય અમારા મંડળના કોતવાલ મહંત શ્રી ત્રિકમ, આપણે સ્થળના મહંત જયગીરી અને માતાજી વિજયગીરીજી, અહીંયા કેબુઆથી પધારેલા મહંત શ્રી પ્રભુચરણગીરીજી મહારાજ, વાંધણાથી પધારેલા મહંત શ્રી ધર્મેન્દ્રગીરીજી મહારાજ. આમ તો રંગપુર ધરતી સંતોની નગરી કહેવાય અને અહીંયા સંતોનો નિવાસ છે. રૂપગીરીજી મહારાજની જીવિત સમાધિ અને આખો ગામ એકડે કાટ બેન દીકરીઓ કેટલો આખો મેળે જેવો માહોલ છે, એટલો તમારો સંતોને પ્રત્યે. ત્યારે અમારા અહીંયા મહામંડલેશ્વર મહોદય સ્વામી શ્રી રાજેન્દ્રાનંદજી મહારાજનો ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં છે. ઇન્દ્રાજી પૂજ્ય મહંત શ્રી સત્યનારાયણપુરીજી મહારાજ જે અમારા મંડળના ઉપાધ્યક્ષ છે, ફતેપુર ગામ ગઢગામ પાસે ત્યાંથી પધાર્યા છે. ખૂબ સારા વક્તા છે, ધર્મ ઉપદેશ નિરંતર ચાલે છે. એવા પૂજ્ય સંત મહંતના શ્રી ચરણોમાં ઓમ નમો નારાયણ. સજ્જનો, ખૂબ જ ગામ સંસ્કારી લાગે છે. એટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ભાઈઓ બહેનો બાળકો દીકરીઓ અહીંયા બેઠી છે.
આખો રંગપુર સંતને ભગવા રંગમાં રંગાઈ ગયો છે એવો ભાવ ખૂબ જ ખૂબ આશીર્વાદ ગામને અહીંયા રૂપરી બાપજીના આશીર્વાદ તો છે જ નિરંતર સંતોનો નિવાસ થાય છે તમારા અંદર સારા સંસ્કાર છે धर्म प्रेमी गांव से आखो सदा के गुरु सदा और सदा है राम तुलसी इस जीव को तीन ठोर विश्राम संतों संगति हमने नक्की शांति ની પ્રાપ્તિ થઈ દેખી આપકી સે ખબર છે આપણે અનાઉન્સ કરી દીધું છે માતા કરી શકીએ છીએ જન્મ મૃત્યુના કષ્ટથી છૂટીએ છીએ તો અહીંયા ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સંતો પધાર્યા છે ત્યારે આપણે આ સંતોના મુખથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય કંદમ હૃતપાપવૃંદમ વારાણસીનાથમ નાથનાથમ શ્રી વિશ્વનાથમ શરણમ મહાદેવ કી પધારેલા સંતોની આજે આ રંગપુર ગામની પવિત્ર અને પાવન ભૂમિ અહીંયા દૂર દૂરથી સંતો મહંતો બધા પધાર્યા છે હજુ પણ ઘણા બધા સંતો આવવાના છે સજ્જનો આજની આ ધર્મ સભા બહુ સંસ્કારી દેખાઈ રહી નિર્મોહત્વે નિશ્ચલત્વ અને જ્યારે વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય સંસારનો મોહ જ્યારે ભંગ થઈ જાય તો વૈરાગ્ય અને મોહ ભંગ થયા પછી વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય નિશ્ચલત્વ અને વિવેકની પ્રાપ્તિ પોતે કહે છે કે હે મહાબાહો અર્જુન અસંશય મહાબાહો અર્જુન આમાં કોઈ સંશયની વાત નથી કે જે વૈરાગ્ય છે આ જે મન છે આપણું એ બહુ ચંચલ છે પણ મન ચંચલ છે તો પછી અભ્યાસેન તો પ્રાપ્તેન વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે નિરંતર અભ્યાસથી આ મનને વૈરાગ્ય ધારણ કરી શકે છે નિરંતર આપણે જે સદગુરુદેવ હોય કોઈ આપણા આસપાસના વિસ્તારમાં સંત હોય એ સદગુરુ રૂપગીરીજી મહારાજની વારાહી માતની સદગુરુ દુધરીમલ મહારાજની રંગપુર ગામની પવિત્ર ને પુણ્યશાળી આ ધરા અને અમે સદગુરુ રૂપગીરી મહારાજનો 21મો પાટોત્સવ જ્યારે તમે ઉજવી રહ્યા હોય ગામવાળાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે બાપુનું મંદિર તો આપણે છે જ જે દાડે સદગુરુ મહારાજ પોતાના ગુરુસ્થાન દાવડથી નીકળ્યા જેટિયાસણની અંદરથી અહીંયા આવીને જ્યારે અમને આ મહાદેવની પૂજારી તરીકે અહીંયા બાપુ વેલા ત્યારથી આ ગામ ઉપર બાપુના આશીર્વાદ હતા વડનગરના રાવજીઓને બાપુએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે કોઈને કદાચ પેલા રોગ થતા બહુ ભયાનક તો એમને કે ભાઈ કોઈને રોજન થઈ હોય તો તમે આ ધૂપ આપશો તો મટી જશે આ સમયે આ પરંપરા તમે કાયમ ચલાવો છો ભજન કરો છો દર પૂનમે તમે અહીંયા મહિલા માતાઓ બધી ભજન કરે છે બાપુના દર બેસતા વર્ષે 21મા પાટોત્સવ નિમિત્તે આ સૌએ જે આ ગાયની દીકરીઓ બોલાવી છે ને આપણી કુંવારીઓ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે તમને વાહ વાહ કે દીકરી ક્યારે આપણા ઘરે આવે આપણે કોઈ પોતાનો પ્રસંગ હોય તો અને આજે સદગુરુના દરબારમાં આ દીકરીઓ આવી છે એ તમને ખરેખર જે દીકરીઓના દાતારો છે જેને આ સદબુદ્ધિ આવી એ ખરેખર બહુ તમને વંદન કરવા લાયક છે વિશેષમાં અહીંયા બાપુ કાયમથી ભજન કરી છે સિદ્ધ છે એમની જીવન સમાધિ છે પણ સંતો કદી હોય નહીં આયા કાકા હું બાજુમાં જ રહું છું મને ખબર છે એટલે આપણો જયગીરી વિજયગીરી તાલીઓથી વધારવા મહેમાન મને કેમ કે આપણે સંતોથી ઘણા આઘાર હતા ખાલી રૂપગીરીજી મહારાજ થી જ આપણને ખબર છે પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે વિશેષ 65 મહારાજ હતા આ બધા બેઠાના સંતો રહ્યા અમારા હમણાં અધ્યક્ષ આવશે એટલે આ પરંપરા મટી ના જઈએ પણ આપણે જોન નહીં રાખીશું આપણે આટલા બેહી રહ્યા છીએ અત્યારે મંદિરોમાં શું છે આપણે કોઈ પણ પૂજારી પગારદારી રાખી દઈએ છીએ સંતોનો કોઈ ભાવ જ નહીં રાખતા પણ જો આવા સદગુરુ જેમ તમારા ઉપર આશીર્વાદ આલ્યા આ ગામમાં એક વખત તીર પડ્યો હતો
એ આ બાપુનો મહેમાન છે, પુસ્તકમાં લખ્યું છે કદાચ તમે. એવો ભયાનક રોગ આવ્યો તો બાપુના નામનું ગામમાં ધૂપ્યું પડતું તો રોગ મટી જતો, ઢોરો ન કરવા. આવા સિદ્ધ ગુણો આ પ્રકાશિત કરી છે બાપુએ. માટે કરી હવે આની જાગૃતિ વધશે. કેમ કે અત્યાર સુધી તો તમને પૂજારી મળ્યા, પણ હવે તમને સાધુ મળ્યા છે. અને સાધુનો સંગ જેને જેને થાય ને એ ગામમાં કોઈ દાડા આધી વ્યાધિ ઉપાધિ આવે જ નહીં. માટે કરી સંતોના સંગમાં રહેજો અને 12 મહિને આ જે દીકરીઓ બોલાય ને એમને બોલાવતા રહેજો પાછા. એવું નહીં કે હાજર. હા, એમના બહુ આશીર્વાદ છે. આજે ગુરુ બહુ રાજી છે. ભાઈ સંતની વાણીને વધાઈ લેવી હે ભાઈ. સંતો આયા છે, વધાઈ લઈએ કરજો. આનાથી વિશેષ કોઈ હોય તરવા માટે સંતો કહે છે કે હારો એક કબૂતર ને એક આપણી આ દીકરીઓ અને પછી આપણા માવતર સાધુ સંતો. આનાથી વિશેષ કઈ છે? સંતો કહે છે કે સેવા કરો, સમરણ કરો, બંદગી. આનાથી વિશેષ કઈ છે નહીં. જ્યારે સદગુરુનો પંજો પડે ને એટલે આપોઆપ આપણને સમજણ પડી જાય કે હું હરી એક જ છીએ, જુદા છીએ નહીં. આવો સ્વરૂપના પ્રાપ્ત કરવા માટે સંતોના સંગમાં રહેવું પડશે. આપણે ટ્રસ્ટો બનાવીએ છીએ, ઘણા બધા મંદિરો બનાવીએ છીએ, પણ એમાં કેવું કરીએ છીએ? ફોજે ખાલી પૂજારી એકલો જ હોય, કોઈ ગામનો વડીલે બેહવા જતો નહીં. આ પ્રથાને બંધ કરી સવાર 2 ટાઈમ સંતોના સહયોગમાં રહો. સંતોને પૂછો કે કઈ રીતે ભજન કરાય, કઈ રીતે ભક્તિ કરાય. એમને મનમુખી ભક્તિથી મેળ આવશે. રૂપગીરી બાપુના પરચા આપણને થઈ ગયા, પણ હવે બીજા રૂપગીરી પ્રગટ કરવા હોય ને તો આવા સંતોના સંગમાં રહેજો. અને હંમેશા આ ગામ ઉપર સદગુરુ મહારાજની કૃપા રહે, આ સંતોની કૃપા રહેશે. આજે આ ભૂમિ ઉપર જે સંતો આવ્યા છે ને, હું કોઈ વખોણ નહીં કરતો, પણ જે ગણેલા જે ટોપ લેવલના સંતો છે આ બધા. આ જેમ તેમ નહીં, તમારું ગામ ધન્ય થઈ ગયું. ખૂબ તમે ભાગશાળી છો તે આવા સંતો આપણા વગડે પધાર્યા. જુઓ ને અમારા મંડલેશ્વર કોકને પૂજ્યો કદાચ છે, તમે તો પટેલ છો એટલે અમો ઓછી સમજણ તમને પડે છે. હા, પણ પૂજ્યો કે મંડલેશ્વરને લાવવા હોય તો કેમ કરવું પડે? તમે બહુ ભાગશાળી છો. એ બાપુની સિદ્ધ ભૂમિનો પ્રતાપ છે કે આવા સંતો આપણા વગડે આવ્યા છે. માટે કરી સંતોને ખૂબ વધાવો, આનંદ કરો, સેવા કરો. આટલું કઈ મારી વાણીના બિલકુલ બોલો સદગુરુ ભગવાન વાહ કી જય. અત્ર ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ દયાલપુરી મહારાજ ચરણોમાં વંદન. તમામ સંતોના ચરણોમાં વંદન કરીને ખરેખર આજની રંગપુર પાવન ભૂમિમાં આજે જે એકત્રિત થયા છીએ, અહીંયા એક સંતનો પ્રતાપ દેખાઈ આવી રહ્યો છે. જે રૂપગુરી મહારાજે જે તપસ્યા કરીને આ બધાને જે આશીર્વાદ આપ્યા, એમની જે કૃપા ખરેખર જે વરસી રહી છે એ સતત દેખાઈ રહી છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે રામાયણમાં કહ્યું છે કે આદિ મેં આદિ ઘડી આદિ મેં પુણ્યાદ તુલસી સંગત સંત કી કટે કોટી અપરાધ. સંતોએ આપને જે નામ રૂપ અને ગુણની મહિમા બતાવી પરમાત્માની નજીક રહેવા માટે કલિયુગમાં ખાલી એટલું જ કહ્યું છે કે કલિયુગ કેવલ નામ આધારા સુમેર સુમેર નર ઉતરી ભવપારા. દ્વાપર અને ત્રેતા યુગમાં જે કઠિન તપનો જે મહિમા હતો, દાનનો મહિમા હતો, પણ કલિયુગમાં સંતોએ આસાન તરીકો બતાવ્યો છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે નિરંતર નામ સ્મરણની વાત કરે છે. ભગવદ્ ગીતામાં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણે કીધું છે તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિયોગમ તમ જેન મુમ્બતિ છે. હે અર્જુન, જે વ્યક્તિ પ્રેમપૂર્વક મારું સ્મરણ કરે છે, ભજન કરે છે, કે એને હું એવો બુદ્ધિયોગ આપું છું કે તે વડે તે મને પ્રાપ્ત થાય છે. અમારા મંડળના પરમ અધ્યક્ષ પરમ આદરણીય પરમ પૂજ્ય મારા સદગુરુદેવ એવા હરદેવપુરીજી મહારાજથી સ્વાગત કરીએ છીએ. તાળીઓથી વધાવી લઈએ ભાઈ. અમારા મંડળના અધ્યક્ષ સૌ મંડળમાં સૌથી વધારે આદરણીય સંત છે એ પરમ આદરણીય પરમ પૂજ્ય મંડળના અધ્યક્ષ એવા પરમ શ્રદ્ધેય બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા બ્રહ્મ શ્રોત્રિય પરમ પૂજ્ય શ્રીમદ હરદેવપુરીજી મહારાજ અહીંયા પધારેલા છે. એમનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે અમારે કોચડી ગુફાથી પૂજ્ય મહાન શ્રી સ્વામી દેવેન્દ્રપુરીજી મહારાજ પધારેલા છે. એમનું પણ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અમારે કુંતેશ્વર મહાદેવ કરજા ભાઈ આ ડાઉન થઈ ગયો, આ શું થઈ ગયું ભાઈ? કુંતેશ્વર મહાદેવ કરજાથી પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી સંતોષભાઈ મહારાજ પધારેલા છે. એમનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી બાળકના
અમારા મંડળના લગભગ સંતો પધારી ચૂક્યા છે. હજી પણ 2-5 સંતો બાકી છે. સંતોનો રંગપુરના પ્રાંગણમાંથી ગ્રામજનો વતીથી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. બિરાજો. હવે આગળની કડીમાં પરમ શ્રદ્ધેય પરમાદરણીય અમારા સ્વામી શ્રી સૂરજગીરીજી મહારાજ નેસડા ભીલડીથી પધાર્યા છે. સૂરજગીરીજી મહારાજને અનુરોધ કરીએ કે આપ સત્સંગનો લાભ આપશો. પૂજ્ય સૂરજગીરીજી મહારાજ નેસડા ભીલડી. આ પાવન ભૂમિ રંગપુર ગામ, આ ભૂમિ ઉપર આપણા સિદ્ધ મહાપુરુષ એવા બાપુજીની જીવિત સમાધિ છે. બાપુના ચરણોं में कोटि कोटि वंदन. ओम नमो नारायण करता થકા આ મંચ ઉપર વિરાજ બાટલો લાવજો, બોટલો, પાણીની બોટલ. ધન ગડી ધન ભાગ જાને સંત પધાર્યા પાવણા. સગાવાલા તો આપણે ઘરે આવતા જ હોય છે, પણ ભાગ્ય આપણા ક્યારે ખુલે કે જે દિવસ આપણા આંગણે સંત મહેમાન થાય. કે जिस घर हरि का नाम नहीं संत नहीं मेहमान, जिस घर हरि का नाम नहीं અને સંત નહીં મહેમાન, उस घर जमड़ा डेरा देना साज પડ્યા શમશાન. કે જે ઘરની અંદર ભગવાનનો કીર્તન, પ્રભુનો દીવો ધૂપ અગરબત્તી ના થતી હોય અને કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મથી એને જોડીને રાખવાની કોશિશ કરવાની, તેના થકી કે એક હોય લાકડી અને એક હોય ચંદનની લાકડી. બાળો તો ઈ એમની એમ બળે, ઈ બળે તો એમાં સુગંધી પણ આપણને આવે છે. એવી રીતના આપણા બાળકો ખૂબ પ્રગતિ કરે પણ એના આપણા કુળનો ઉદ્ધાર થાય, આપણા એ ઉજ્જવળતામાં એને વિચાર ચાલ લાગે, એવી પ્રાર્થના કરતા થકા મારી વાણીને વિરામ આપું. ઓમ નમો નારાયણ. ખૂબ ખૂબ સરસ છે સ્વામી સૂરજગીરીજી મહારાજ. હવે આગળની કડીમાં સ્વામી શ્રી દિવ્યાનંદપુરીજી મહારાજ હસનપુર પાલનપુરથી પધાર્યા છે. 2 મિનિટ માટે ઉદ્બોધન આપશે સ્વામી શ્રી. હરિગુરુ સંતોની જય. જીવન ભાગ્યમાનું સતનું પાવા, સુરદુર્લભ સંતની ગાવા. પુરુષોના પુણ્યથી પરમાત્માએ હેતુ કૃપાથી આપ तू शहर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, करे याद बने आपको परदेश में क्यों फिर લુપ્ત ગયા. આપણે જ્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણું મૂળ સ્થાન છે, આપણે જ્યાં છૂટા પડ્યા છીએ એ મૂળ સ્થાને જવા માટે, ચિત્તની સ્થિતિ કરવા માટે ભક્તિ દ્વારા, યોગ દ્વારા, જ્ઞાન યોગના બોધ દ્વારા સંતોના ચરણોમાં જઈ એમની પાસે તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ લઈ એ પ્રમાણે જે બતાવે એ પ્રમાણે અભ્યાસ કરી જેમ વિકસિત અવસ્થા છે, ડામાડોળ ચિત્તની અવસ્થા છે, ત્યાં સુધી આ પરમ તત્વનો આભાસ જેવો છે તેવો આપણને અનુભવમાં આવતા નથી. માટે આવા સંત મિલે તબ મેં મિલતા હું, સંત નહીં મુझसे न्यारे, बिना सत्संग मोह नहीं पावे, कोटि यत्न कर हारे, उदाजी मोह संत सदा अति प्यारे. આવા અમારા ગુરુદેવો જેવા મહાપુરુષો પાસે નામની સાથે એમ યાદ આવી જાય રંગ અવધૂત. રંગપુર ગામની સાથે નામ યાદ આવી જાય પાંડુરંગ દાદા. રંગપુર ગામની સાથે નામ યાદ આવી જાય શ્રીરંગજી. આ ગામનું નામ જ એવું છે કે ગામના લક્ષણો, ગામનો વિવેક, ગામની જે કીર્તિ છે એ ગામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય. અહીંયા અમારા દેવગીરીજીએ વાત કરી એટલે ખ્યાલ આવ્યો કે આવીએ. જેમ પીડા નદીમાં પૂરવા નીકળીએ છીએ, જેમ ગાયોની સેવા કરીએ છીએ, જેમ સાધુ સંતોની સેવા કરીએ છીએ, જેમ બ્રાહ્મણ જમાડીને આશીર્વાદ મેળવીએ છીએ, એનાથી પણ વધારે આ કુવાસી જમાડવાના આશીર્વાદ હોય છે. એટલે તમે એક ઉત્તમ કામ કરી રહ્યા છો કે આજે આટલી બધી મોટી સંખ્યામાં કુવાસીઓને બોલાવીને જમાડો છો. વહુવાળું છે એ પણ કોકની તો કુવાસી જ છે ને. એમ
સંતોના પણ દર્શનથી પુણ્ય મળે. એટલે સંતોના દર્શન તમને જે થયા છે એ પણ તમે સૌ પુણ્યશાળી છો, ભાગ્યશાળી છો. આમાં કેવું હોય કે સંસારમાં પડેલો જે જીવ છે એ કંચન કામિની અને કીર્તિમાં ફસાયેલો છે. એટલે એને સતત એનું જે હુજે અને સંત મળ્યા છે એવા આશીર્વાદ આલી દે કે મારે એકના બદલે 2 બંગલા થઈ જાય, એકના બદલે 2 ગાડી થઈ જાય, 2 વાડી થઈ જાય. એ તો તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરવા તૈયાર છે. એટલે એક ગામમાં એક સંત આયા અને એક ભાઈએ 2 દિવસ સંતની સેવા કરી. 2 દિવસ જે સંતની સેવા થઈ એ સેવા પછી એણે કહી દીધું કે મારી તો ઈચ્છા પ્રભુ ખૂબ ધન પ્રાપ્ત કરવાની છે. સંતે કહ્યું કે કઈ વાંધો નહીં, વાત સાંભળજો ભાઈ. સંતે કહ્યું કે કઈ વાંધો નથી, તારી એ ઈચ્છા હું પૂરી કરું. સંતે પોતાની ઝોળીમાંથી એક પારસનો મણી આવ્યો અને કીધું કે આ જે પારસમણી છે એ તું જેટલી લોઢાની વસ્તુને અડાડીશ એટલી બધી હોનાની થઈ જશે. ખુશ થઈ ગયો. વાહ! પારસમણી લીધી, સંતને પગે પડ્યો. આમ તો કોઈ દાડો 5 રૂપિયા 10 રૂપિયાથી વધારે નતો મળતો, પણ એ દાડે 500 ની નોટ મેળવી દીધી સંતના પગે અને ખુશ થઈને પારસમણી લઈ અને ઘરે આવ્યો. સંતને પાછળ ગઈ. હું કંઈક વાત કેવી ભૂલી ગયો છું. 5મા દાડે હું પાછો આવીશ ત્યારે આ પારસમણી પાછો લઈ જઈશ. તપ તો કરો. હવે તું ના સમજે કે તમને બહેરાને કોઈ વાત કરાય નહીં, તમારી બુદ્ધિ પગની પોનીએ જો તું એને વિચાર કર્યો કે આ પારસમણીથી જો લોઢું હોનાનું થતું હોય તો મારે કોઈ કરવું પડે. 2 વીઘા જમીન રહી હતી બાપની વેચતા એને તાત્કાલિક ગામમાં જઈ અને ગામના ચોરે કીધું કે આમાં પૈસા હતા. એમ તેને કીધું કે તમારે કેટલો જોઈએ ભંગાર? અરે શું કેટલો જોઈએ? જેટલો જો તમારે જોઈએ એટલો ભંગાર મળશે. આ તો ઉપડ્યા ભાવનગર જઈ અને ગાડીઓ ભરાઈ અને આખું ઝાડ ને બીજું લઈને ગાડીઓ ભરી. આ લોભનો ખોટ નથી, આખી ગાડીઓ ભરી અને આ થયા રવાના અહીંયાથી. કોઈ રસ્તામાં હોટલ બીજી આવે એટલે વટથી અમે વેચા હોય લાવી દે, આમ લાવી દે, તેમ લાવી દે. ગાડીમાંથી નીચે પગલા મૂકે. ગાડી ભાડાની હતી, હો, પોતાની નથી. પણ આટલા તો રૂવાબમાં આવી ગયા અને ત્યાંથી 4 દાડા રખડી અને 5મે દાડે ગોમના ગોંદરે 12 ખટારા ભરી અને લોખંડ લઈ આવ્યા. કેટલું? 12 ખટારા ભરી અને ગોમના ગોંદરે લાઈન લગાડી ભંગારની ખટારાઓની. પણ છેવટે કર્યો ભંગાર ભેગો અને ભંગાર ભેગો કરી અને ચારે બાજુથી મથીને આવ્યા તો આવી ગયા. સંત હુંકાર કરે તો એ વાત કદી વચન કરે અવેર જાય નહીં. પણ દીકરીઓને પણ ખુશી સાથે જણાવું છું, સાજે ડાયરામાં નામ જાહેર કરીશું, પણ આવતી સાલના દીકરીઓના તેડાવાના દાતા પણ મળી ગયા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ સંતોની વાણીનો સંતોને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે આખા ગામની અમારી એક માંગણી, હું કહેતો નથી પણ અંતરાત્માથી એવો અમને આશીર્વચન આપજો કે ગુરુ મહારાજ માટે અમારી આખી માંગણી એ પણ અમારી માંગણી પરિપૂર્ણ થાય. હવે આપણે જે આ સાધુ સંતો નો જે મેળાવો છો એ પણ એક અલૌકિક ચમત્કાર. જ્યારે આપણા અહીંયા મંદિરની અંદર આરતી થતી તો કોઈ વ્યક્તિ આવતું નહીં, કોઈ મહારાજ ટકતા નહીં. ત્યારે એક વખત મેં ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે હે ગુરુ મહારાજ, તમે બધાના કામ કરો. અમારા ગુરુ મહારાજની અંદર ખૂબ જાગૃત જગ્યા કરવી. કોઈ વટે માર્ગું આવે તો અમારે જમાડીને મોકલવા, કોઈ અહીંયા આવે તો રોજ આરતીમાં 50-100 માણસ ભેગું થાય એવું કરવું. ત્યારે ગુરુ મહારાજને જ્યારે આપણે આ વંદન કર્યું, આપણે આશીર્વાદ માંગ્યા, ત્યારે હું પણ ઉભા હતા. એમની દીકરીના જ્યારે લગ્ન હતા ત્યારે હું ગયેલો. ત્યારે આ જ સાધુ સંતોનો મેળાવડો થયેલો. પણ મારા મનમાં એવું થયેલું કે લાવ ભાઈ આપણે સાધુ સંતોને પૂછીએ કે મારા ગુરુ મહારાજમાં ખૂબ સરસ અમારા સાધુ સંત મળે એની વિનંતી કરી. ત્યારે આપણને જે અહીંયા જયગીરી અને વિજયગીરી મહારાજ મળ્યા છે એ મેળવવા માટે આપણને
બાલકનાથ મહારાજ એમને હું વિનંતી કરું કે અહીંયા ઊભા થાય. બાલકનાથ મહારાજને હું વિનંતી કરું, તાલીઓથી વધાવી લેજો કે મેં એમને એ વખત વાત મૂકી અને બાલકનાથ મહારાજે કીધું કે જો રંગપુર ગામ આટલી પવિત્ર જગ્યા હોય, આવી ભૂમિ હોય તો ચિંતા કરશો ને હું તમને સારા સાધુ સંત આપે. અને એમને એમનું વચન પૂર્ણ કર્યું. અને વિજયગીરી અને જયગીરી મહારાજ જેમ શિવ શક્તિનું સ્વરૂપ હોય એવા ગુરુ મહારાજ પણ કાશી વિશ્વનાથ અને મા પાર્વતીની પૂજા કરતા હતા. તો એમની જેમને આ જીવન સેવા કરી હતી એ સ્વરૂપમાં આજે ગુરુ મહારાજની પૂજા કરવા માટે શિવ શક્તિનું સ્વરૂપ અહીંયા પધારેલું. તાલીઓથી વધાવી લઈએ. હવે આપણા ગુરુ મહારાજ ની જે ટૂંકમાં પરિચય પુસ્તિકા સનાતન ધર્મ કી સંત ભગવાન કી. આજે પવિત્ર ને પુનિત ભૂમિ આ સંત મહાપુરુષોને બોલાવીને જે સારો પ્રોગ્રામ જોજો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ. આજની સભામાં અમારા શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી રાજેન્દ્રાનંદજી મહારાજ અમારા મંડળના ઉપપ્રમુખ કરવાથી થાય છે. એટલે માટે સજના उत्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. बोलिए काशी विश्वनाथ महादेवनी. धन्यवाद છે ભાઈ. આ રંગપુરમાં હું પણ લગાઈ ગયો આજે. આટલી બધી મારી આ જે જાગતી જીવતી દેવીઓ છે ને, શક્તિઓ મારી સામે બેઠેલા બધા અને આ બધા દેવતાઓ બેઠેલા છે. એમના દર્શન કરીને તો હું પણ પાવન થયું. ખૂબ ખૂબ પૂર્વના તમને સુખી રાખે, આશીર્વાદ. મીરાબાઈ પણ લગાડી હતી હે, ભક્તિના રંગમાં લગાડી હતી. તમે તો બધા કેટલા રંગમાં લગાયા છે તો મને ખબર નહીં, તમને ખબર હશે. પણ મીરાબાઈ બાળપણથી ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ છે. અને રંગપુરમાં હવે અમારે સંત જે આવ્યા છે ને, હવે જય અને વિજય એ પણ રંગેલા છે. હો એના ગુરુ હું આતંકબોધ તરીકે હું છું. આતંકબોધનો એ એમને હું આપેલું. અને વિજયગીરીને ચાદર વિધિ કરવામાં આવે છે. કાયમ તમે પુસ્તિકાનું વિમોચન થયું છે. તાલીઓથી વધાવી લઈએ. હરે રામ સ્વસ્તિ નો વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ. બોલો ગુરુ મહારાજની. ઓમ સત્યો જાતં પ્રપદ્યામિ સત્યો જાતાય નમઃ. ભવે ભવેનાતિ ભવે ભવસ્વં માં ભવોદ્ભવાય નમઃ. શ્રી રૂપજી મહારાજ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતે. હર 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 મહાદેવ. હવે સતીશભાઈ સદાઈને સંતોને સન્માન કરે. બસ કરુણાવતી કાર્યક્રમ. ચાલો હવે આપણા સંતોનું સ્વાગત કરવાનું છે. એના પહેલા હું એક પટેલ રમેશભાઈ મોહનદાસ પટેલ, ઈશ્વરભાઈ જીવાભાઈ પટેલ, ગોડાભાઈ મગનભાઈ પટેલ, હરગોવનભાઈ મોહનદાસ પટેલ, કનુભાઈ માધવલાલ પટેલ, અંકેશભાઈ મુખ્ય દાદાઓ કાંતિભાઈ જોઈતાભાઈ પટેલ, કાંતિભાઈ વીરાભાઈ પરિવાર, દિનેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ, ભાઈચંદભાઈ કાશીરામદાસ, દિનેશભાઈ અંબાલાલ, સુરેશભાઈ મણિલાલ, વડાભાઈ મગનલાલ, હરગોવનભાઈ મોહનદાસ, કનુભાઈ પટેલ, રસીભાઈ, રમેશભાઈ મોહનદાસ, ગિરીશભાઈ વિપુલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, વિનોદભાઈ અમૃતલાલ પટેલ, કિશનભાઈ દિનેશભાઈ, કિશનભાઈ રાવલ, વિજય જોઈતા, સંજયભાઈ ગોરધનદાસ, ભરતભાઈ અંબારામ, દિલીપભાઈ જબરદાસ, ભરતભાઈ પરસોત્તમદાસ, જયભાઈ કચરાદાસ અને ભરતભાઈ લાઇટિંગ ડેકોરેશન. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગ્રામજનોના જય ગુરુ મહારાજ.
ભૂમિ ઉપર ગુરુ મહારાજની જીવન સમાધિમાં આપણા નવા ગુરુ અને નવા ગુરુ મંડળ દ્વારા ગુરુ મહારાજની સાચી ઓળખાણ કરાઈ અને આપણને ભક્તિમય કર્યા છે. એનો દ્રઢ સંત મહાત્માને સંતો મહિલા છે. એટલા પણ સંતો મહાત્મા પીપળદરના આપણા રંગપુરા ભાઈ, પીપળદરથી આવેલા આપણા રંગપુરા ભાઈ અને ગામના સરપંચશ્રી અને ભગવાને એમને પણ અમદાવાદમાં મોટા મોટા ધંધાદાર છે એવા રંગપુરા ભાઈઓનું સ્વાગત, વડાભાઈ દરેકનું સ્વાગત કર્યું. માધુભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા ભાઈઓને લઈને અમારા ફંક્શનમાં આવો છો, ગરબે વખત આવો છો, એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે દરેક બહેનોને વિનંતી કે આપણે જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું એટલે આ બાજુ જમવાનું રેડી, આ બાજુ બીજું पर गुरु करे सब होए सातो दीपानो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई. मैं तो सात समुद्र की मसी करूं लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. मेरे बाबा है, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है. जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है. हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके. સુંદર રીતે તમે અમે તમારા વિડીયો પણ જોયા હતા અને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આટલી મહેનત કરી છે
આ બેન માટે એકવાર તો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આપણે જે જીવન સમાધિ હતી એના રંગ રોકવાનું કામ કરવાનું હતું તે અમૃતભાઈ દ્વારકાદાસ પટેલ અને સુધાબેન અમૃતભાઈ પટેલ તરફથી આપણને દાન મળેલું છે. અમને પણ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. 25,111 હરગોવિંદ તાળીઓ પાડજો બરાબર. ભાઈ તાળીઓથી વધાવી લો. અને જેટલા પણ યુવાન મિત્રો હોય, વડીલો હોય, એમને વિનંતી કરીએ કે હવે આપણે દરેક દીકરીઓ ત્યાંના ત્યાં તમારે બેસી રહેવાનું છે. અમારા યુવાન મિત્રો દરેક આજના ગુરુ મહારાજના સેવકો છે એવા તમામ યુવાનોને વિનંતી, વડીલોને વિનંતી કે અહીંયા સ્ટેજ બાજુ આવે અને અહીંયા ફૂલની જે વ્યવસ્થા કરેલી છે તો પોતાના એ લઈ અને દરેકના હાથમાં આપી અને આપણે દીકરીઓનું પણ આપણે ભવ્ય સ્વાગત કરવાનું છે. કોઈ ખભે માથું નાખીને રડી શકે એવા લાયક છો તમે. કોઈ ખભે માથું નાખીને રડી શકે એવા લાયક છો તમે. ઉદાસ અંતરમાં જંતર વગાડી શકો એવા નાયક છો તમે. એક પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ ગઈ તેઓને આપણે બોલીએ પછી હજી બીજા બધા ઘણા યુવાનો પાછળ આપણે ઉભા થઈ ગયો દાદા. બધા આપણે બધા જે ત્યાં બેઠા હોય પણ અહીંયા દરેક જગ્યાએ ચોખ્ખે થઈ જવાનું આપણે. એક પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ ગઈ તેવું ભીતરે વરસાદના ટીપા પડ્યા, આગળ અજવાસના પગલા પડ્યા, ભીતરે વરસાદના ટીપા પડ્યા અને એસી સત્કાર કરવાને મારે શહેરના ફૂલો પણ ઓછા પડ્યા. એવું તમારું અમારે સ્વાગત કરવું છે.
જ્યારે દીકરીઓ આપણને એવું કહેતી હોય તમને બોલાવજો, અમારે કોઈ ભેટની પણ આશા નથી, અમારે કોઈ લેવાની પણ આશા નથી, આવી દીકરીઓ રંગપુર ગામની હોય અને અમને બોલાવજો, કરજો, આવી દીકરીઓનું સ્વાગત થતું હોય તો એ દીકરીઓ માટે ભાઈ તાળીઓથી વધાવી લેજો ભાઈ આવી દીકરીઓ. રમીયો આ ઘરમાં રમીયો આજે તો આ ખુશી પાવન થઈ જાય ભાઈ ભાઈ. કોઈએ પૈસાથી દાન કર્યું, પણ દરેકે દરેક વ્યક્તિએ સમયનું દાન ખૂબ જ કર્યું છે અને દીકરીઓનું ખૂબ જ સ્વાગત કર્યું છે. દરેક દીકરીના આશીર્વાદ દરેક ભાઈ ભત્રીજા પર રહેશે અને હર હંમેશ ખૂબ ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ સુખી રહે એવા દરેક દીકરીના આશીર્વાદ છે. અને હું તો એવું જ કહીશ, 15 ગામ સમાજમાં પ્રથમ નંબરે આપણું રંગપુર ગામ આવે એવી શુભકામનાઓ સાથે દાન પર મારે આપવું છે તો એવી નિમિબેન બેચરદાસ શાંતિભાઈની દીકરી અને એમની બીજી બહેનો હોય તો એમને વિનંતી કરીએ કે આપણે આ પુસ્તિકાનું આપણે અહીંયા વિમોચન કરીએ છીએ કે ઘરે બેઠા બેઠા આપણે આ પુસ્તિકામાં આપણે લખી શકીશું મંત્ર કે શ્રી રૂપગીરી નમઃ, શ્રી રૂપગીરી નમઃ. એની એ પુસ્તિકા તો નિમિબેનને વિનંતી કરું કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારે અને અમારા દાતાઓના હસ્તે એમનું આ વિમોચન થાય. નિમિબેન એક નાનો વિચાર આખી દિશા અને દશા બદલી શકે એવા આપણા ગુરુ મહારાજની જગ્યાને પણ કેમ આપણે બાપા સીતારામના જેમ મોટું ધામ ના બનાવીએ, એ ધામ દિશા તરફ લઈ જવાનું હોય. જ્યારે નિમિબેન આ વિચાર કરે છે, બાપા આવી દીકરીઓ, હું દરેક દીકરીઓને કહું કે આવી નિમિબેન જેવી બીજી દીકરીઓ જેવી બનજો અને રંગપુર ગામનું લાભ ઉજળું કરજો. આ પોતે નિમિબેન આખો બિઝનેસ સંભાળે છે. વિચાર કરો, એમનો આખો બિઝનેસ સંભાળ, આખી ફેક્ટરી સંભાળે. આવી દીકરીઓ રંગપુર ગામની સમય આખો દેશ ચલાવે યાર, શું વાત કરું. ઓમ રૂપગીરીજી મહારાજ નમઃ. ઓમ રૂપગીરીજી મહારાજ નમઃ. ઓમ રૂપગીરીજી મહારાજ નમઃ. ઓમ રૂપગીરીજી મહારાજ નમઃ. સરસ, ખૂબ ખૂબ આભાર નિમિબેન. ખરેખર આજના યુગની અંદર શક્તિ સશક્તિકરણ જોવા જઈએ તો આજે સ્ત્રી શક્તિ આગળ જ છે. અને આજે જયારે તમે આવી ફેક્ટરી પણ ચલાવી રહ્યા છો, ખરેખર તમારા મા બાપને ધન્યવાદ છે કે જે સંસ્કાર મેળવી આજે તમે આ પદવી ઉપર છો. બેન માટે એવી તાલી પાડો. તો એ પહેલા એક વાત કહી દઉં, આ કીઓ કોઈ કહેતા નહીં, હથેળીમાં વાળ નહીં, ગધેડા ને ગાળ નહીં, ઉંદર નો ઉતાલો નહીં, મીંદડી નો માળો નહીં, ઘર જમાઈ માન નહીં, કુંવારા પધારો બાબા પધારો. આજે તો આવી ઘડી રળિયામણી ક્યારે મળશે? હે, આખો પરિવાર આવે. વાહ, ધીમે ધીમે આવજો, કારણ કે આપણી પાસે હવે સમય ઓછો છે અને બાલ્કનીમાં બુલેટ દોડાવવું પડશે પછી, અને રાત્રે આપણે ડાયરાની એમનો આપણો પરિવાર આવે અને એમનું સન્માન સ્વાગત. અને રમેશભાઈ ખેમચંદભાઈ પટેલ અને અંબારામભાઈ નાગરદાસ પટેલ અને નટવરભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ પણ અહીંયા પોતાની હાજરી આવે અને આપણે દાતાઓનું સન્માન કરવાનું છે સાલ ઉડાડી. અંબાલાલ કાશીરામ, અંબારામ બધા જોડે ઉભા રહો, જોડે જોડે ઉભા રહો. ચાલો બધા જોડે ઉભા રહો. રમેશભાઈ, ખેમાભાઈ, અંબારામભાઈ નાગર બધા ઉભા રહેજો. ભાઈ કોઈ ઉતાવળ કરતા નહીં. સ્વાગત વિધિમાં ભાઈ આપણા યુવાન મિત્રો ફોટો પણ પાડતા રહેજો. હા, વિડીયોગ્રાફર કે ફોટોગ્રાફર શાંતિથી ભાઈ તમે થોડી વાર ઉભા રહેજો. ભાઈ તાળીઓ. મોહનદાસ પટેલ, ડોક્ટર કીર્તિભાઈ પટેલ અને ચેલાભાઈ ઈશ્વરભાઈ અને અર્ધોનભાઈ મોહનદાસ પટેલ અહીંયા પધારે.
જે સામે નામ બોલાય એ ભાઈઓને વિનંતી કે એ પોતાની હાજરી કરે. મોહનભાઈ કાશીરામ પટેલ, રાજુભાઈ જીવાભાઈ, પુરુષોત્તમ મોહનભાઈ, ડોક્ટર કીર્તિભાઈ અને છેલ્લાભાઈ ઈશ્વરભાઈ નરગોનભાઈ મોહનદાસ. તો આજે બપોરે જે રસપુરીનું ભોજન કરાવીને આપણને ઠંડક કરાવી દીધી એવા આપણા દાતા આપણી વચ્ચે હોય તેમનું તાળીઓથી સ્વાગત કરાવીએ. એક જ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે ગુરુ આવે છે ભાઈ તાલીઓથી વધાવી લઈએ. આજે સ્વાદના જે ભોજન છે એ ભોજન ગુરુ મહારાજને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે જે દાતાઓ ભોજનના દાતા બન્યા તો ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે સદાય એમના અન્નના ભંડાર ભરેલા રહે, ધનના ભંડાર ભરેલા રહે. ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ. સ્વાગત થતું હોય ત્યારે તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ. મનુભાઈ પ્રભુદાસ, રાજુભાઈ ચતુરદાસ, દિલીપભાઈ હીરાભાઈ, અમૃતભાઈ જેઠાભાઈ અને ઈશ્વર દેવલાલ અને નરસિંહભાઈ અંબાલાલ હાજર થજો. આ જે દાતાઓ રહ્યા એમને આપણા જે કાલે પાટોત્સવમાં પુત્રવધુની જે સાડીઓ પહેરવાની છે એ સાડીઓ પણ આ પરિવાર તરફથી મળેલી છે. લાઈવ ડીજેના દાતા પણ આ પરિવાર તરફથી મળેલા છે અને પરણિત દીકરીઓના ભેટના દાતા પણ ભાનુભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ તરફથી મળેલી છે. ભાઈ તાળીઓથી વધાવી લો. અને અમારા ગામની દીકરીઓને ભેટ આપી. જેવું તમે ગામની અંદર મનોરંજન કરાવ્યું, જેવું તમે અહીંયા દાન આપ્યું છે તો એ ગુરુ મહારાજ આવા પરિવારને સદાય માટે હાજર થાય જેના નામે નામ થયા છે. ભાઈઓ આપણી જોડે સમય ઓછો છે એટલે પાછળ રેડી ટુ કોલ હોય તૈયાર રહે સ્વાગત માટે. એમના પછી આપણે બપોરના ભોજનના દાતા હતા. ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે સદાય એમના અન્નના ભંડાર ભરેલા રહે. અપરિણિત દીકરીઓને જે ભેટના દાતા અને રોકડ દાતા બન્યા છે એના પણ દાતા છે તો ખરેખર તાળીઓથી વધાવી લઈએ ભાઈ. તાળીઓ પાડજો ભાઈ દાતાઓ માટે. બીજા 10 દાતા ઉભા થઈ ફોન કરવા નહીં, ફોન બોલાવવાની. છોકરીઓ તો તાળીઓ પાડજો, ઠંડી ના પાડજો. ખૂબ આભાર. જેવી તમે ગુરુ મહારાજની છબી અમારી દીકરીઓ ઈશ્વરભાઈ આપણે ખૂબ સામાજિક કામ પણ કરેલા છે અને સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધતા હતા. તાળીઓ ભાઈ તાળીઓ. ભાઈ જોરદાર. સુરેશભાઈ ઈશ્વરલાલ અને સેધાભાઈ શિવાભાઈ અને સંદીપભાઈ ભરતભાઈ અને અલ્કેશભાઈ ચંદ્રકાંત. ભાઈ તાળીઓ અટકી પડી છે. એથી વધાવી લો ભાઈ. સદાય એમના પરિવારમાં કુશળ એકમનું ભાઈ આપણે સાલ ઓઢાડીને સ્વાગત કરીએ. ભાઈ તાળીઓથી વધાવી લેજો. દરેક દાતાઓના જીવનમાં ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ આગળ વધે અને ધનના ભંડાર ભરેલા રહે એવી પ્રાર્થના કરીએ.
હવે આપણા 15,000 રૂપિયાના દાતા શ્રી રાસુ. હવે આપણે 11,111 ચંદ્રકાંતભાઈ મો અમૃતભાઈ અંબારામદાસ પટેલ અને રવિન્દ્રભાઈ પટેલ અને વિપુલભાઈ પટેલને વિનંતી કરું કે અહીંયા હાજર થાય. લાલભાઈ પટેલ, વીણાબેન ગિરીશભાઈ, સુધાબેન વિનુભાઈ, વૈદય વિનોદભાઈ અને સુશીલાબેન ભરતભાઈ, સીતાબેન યોગેશભાઈ, મંગુબેન ભુદરભાઈ અને ચંદ્રિકાબેન પ્રકાશભાઈ અને વીરબાળા અલ્કેશભાઈ અને અંકિતાબેન સતીશભાઈ, આ બધી બહેનો દર પૂનમે મંદિરમાં ખૂબ સેવા આપે છે. સાથે સાથે ભજન મંડળ પણ ખૂબ સેવા આપે છે. એમને પણ આપણે નીલમબેનનું સ્વાગત ભજન મંડળ દ્વારા કરાવવાનું છે. આ બધી બહેનોના જે નામ બોલ્યા અહીંયા સ્વાગત. ત્યારબાદ ભજન મંડળ વાહ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે વિશાલભાઈ પટેલ, હવે ત્યારબાદ આપણે ગોપીભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ, અરવિંદભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ, હવે આપણે ગજેન્દ્રભાઈ હરગોવનદાસ, વાહ ભાઈ વાહ, ગજેન્દ્રભાઈ હરગોવનદાસ પટેલભાઈ. સ્વાગત ભરત પ્રોફેસર કરશે. કેટલા ડોક્ટર, કેટલી સારી સારી પોસ્ટો ઉપર નોકરી કરે, કેટલા મોટા મોટા એન્જિનિયર, કેટલા મોટા ધંધાવાળા, આવો કાર્યક્રમ કર્યો તેને ખબર પડી. શંકરભાઈ નરસિંહદાસ પટેલ, એમનું સ્વાગત દીપકભાઈ કરશે. શંકરભાઈ નરસિંહદાસભાઈ પટેલનું સ્વાગત આપણા દીપકભાઈ તરફથી થયેલું છે. તાલીઓથી વધાવી લઈએ. એવા જ આપણા આરવી પટેલ નવીન સ્વાગત કરશે. હવે બાબુભાઈ પટેલ સરપંચ અને મુકેશભાઈ, બાબુભાઈ વિસાભાઈ અને મુકેશભાઈ વિસાભાઈ. ત્યારબાદ કનુભાઈ માધવલાલ પટેલ, ભાઈ તાળીઓથી વધાવી લેજો ભાઈઓ. ભાઈ ભજન મંડળની જે આખું ગ્રુપ છે, તમે ત્યાંથી જે નામ મોકલો છો એમને આપણે અહીંયા આવકારીએ છીએ. એમાં રમીલાબેન, ઇન્દુબેન ને ચંપાબેન ને ભગીબેન ને કીર્તિભાઈ ડોક્ટર સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારેલા છે, તો તેમને વિનંતી કરીએ કે સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. એમનું સ્વાગત.